Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Ecosystem and Energy Flow, lecture number 5. In this lecture, we will discuss about the nutrient cycle. Already we know that every living organism require different nutrients to grow and reproduce. म्हणजे प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जो आहे त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला डिफरंट न्यूट्रिएंट्स लागणार आहेत फॉर देअर ग्रोथ ॲज वेल ॲज द फर्दर डेव्हलपमेंट रिप्रोडक्शन प्रोसेस साठी त्याच्यासाठी काय लागणार आहेत डिफरंट न्यूट्रिएंट्स लागतील. And these nutrients which are available in the environment, they are present in the atmosphere and as well as some nutrients they are present in the soil. The living organism require 40 different nutrients which are essential for their growth and development. The carbon, hydrogen, oxygen, then also we observed that there is phosphorus, then sulfur, potassium, all these nutrients which are present in the environment, out of which the carbon, hydrogen which are available from the atmosphere, then the nitrogen which is also available from the atmosphere, and the phosphorus, potassium, sulfur, calcium, magnesium, these nutrients which are available from the soil. So these nutrients which are present in the environment, and these nutrients are not that is lost, they are recycled from the biotic to abiotic components. Biotic abiotic components पासून काय होणार आहे त्यांच्यामध्ये त्याचं रिसायकलिंग होईल. They are never lost, they are constantly present in the environment. These nutrients which are used by the living organism, and again after the death of these living organism, again these nutrients release in the environment and they are used by the other living organism. So these cycles, nutrient cycles which are again divided, means ज्या काही nutrients असणार आहेत ते nutrient जे असणार आहेत ते बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स मध्ये, जे की ऍटमॉस्फियर मधून बायोटिक कंपोनेंट्स मध्ये म्हणजेच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मधून परत काय असणार आहे नेचर मध्ये म्हणजे एन्व्हायरमेंट मध्ये ऍटमॉस्फियर मध्ये ते रिलीज होतील. आणि ही जी काही त्याची सायकल असते त्याला आपण काय म्हणतो न्यूट्रिएंट सायकल. And this nutrient cycle or the cycling of nutrients which is again divided into two types. These are nothing but the gaseous cycle and the sedimentary cycle. The gaseous cycle, the nutrients which are present in the atmosphere, they shows the gaseous cycle. For example, carbon cycle, nitrogen cycle, these are the examples of gaseous cycle. Sedimentary cycle means the nutrients which are present in the earth crust and their cycling which is known as a sedimentary cycle. For example, phosphorus cycle. त्याचे example जर बघायचं म्हटलं तर कुठलं असेल phosphorus cycle. So in this lecture we will discuss about the one of the gaseous cycle which is nothing but the carbon cycle. Carbon which is present, dominantly present in the all living organism. Means if you observe the total dry matter of any living organism, in living organism 49% of the dry weight of that organism is कार्बन. जे टोटल जर ड्राय मॅटर आपण कन्सिडर केलं तर त्या ड्राय मॅटर मध्ये कार्बन किती असणार आहे 49% कार्बन ऑफ द ड्राय वेट ऑफ ऑर्गॅनिझम. त्या ऑर्गॅनिझमच्या ड्राय वेट मध्ये 49% काय असेल कार्बन प्रेझेंट असणार. And this carbon which is present in each and every living organism means the living organism's body which is formed from the carbon. त्याच्यामधला मेजर कंपोनेंट आपण बघितला तर कार्बन आहे. And this carbon which is also present in the atmosphere, it is also present in the ocean. Means जर आपण बघितलं atmosphere पेक्षा ओशन मध्ये जो कार्बन प्रेझेंट असणार आहे, largest carbon reservoir which is nothing but the ocean.
in ocean 71% कार्बन इज डिसॉल्व इन ओशन. जो काही टोटल या प्लॅनेट वरती कार्बन आहे त्याच्यामधला 71% कार्बन विच इज प्रेझेंट. दिस कार्बन इज प्रेझेंट इन द ओशन इन डिसॉल्व फॉर्म. डिसॉल्व फॉर्म मध्ये तो प्रेझेंट असणार. And from this carbon there is a formation of, आणि त्याचबरोबर जो काही कार्बन असणार आहे this carbon which is also present in the form of limestone, then dolomite ह्याच्या फॉर्म मध्ये पण काय असणार आहे कार्बन प्रेझेंट असेल. And this carbon which is available or essential for the plants, animals, सगळ्यांना तो कशासाठी essential आहे because with the help of this carbon there is a formation of carbohydrates, means food preparation which can be carried out, and then this food which is available to the other heterotrophic organism na to available with, and after the death of these plants and animals again this carbon is released by the decomposition process. Then this carbon which is also reserve or which is present in the reserve form, means it is present in the fossil fuel. Then coalच्या फॉर्म मध्ये तो प्रेझेंट असणार आहे. And also this carbon which is available or released in the atmosphere during the volcanic activities. Volcanic activity च्या वेळी पण हा काय होणार आहे कार्बन हा रिलीज होईल. म्हणजे ही कार्बनची सायकल जी असणार आहे दिस कार्बन विच इज एसेन्शियल फॉर द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये आपण बघितलं तर कोणत्याही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं ड्राय मॅटर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये 49% कार्बन आहे. म्हणजे मेजर कंपोनंट काय आहे कार्बन आहे. आणि हा जो काही कार्बन अवेलेबल होणार आहे तो कार्बन काय असणार आहे त्याची कार्बनची सायकल असणार आहे. दिस कार्बन विच इज प्रेझेंट इन द ऍटमॉस्फिअर. ऍटमॉस्फिअर मधला कार्बन परत काय केलं जाणार आहे यूज केला जाईल. So if you observe in the atmosphere the carbon which is present, this carbon which is present in the atmosphere in the carbon dioxide form. Carbon dioxide च्या फॉर्म मध्ये प्रेझेंट असणार आहे. And in the atmosphere 0.03% carbon dioxide is present. 0.03% एवढा काय असणार आहे कार्बन डायऑक्साइड प्रेझेंट असेल. And this very less amount of the carbon dioxide which is present in the atmosphere in the form of carbon dioxide, and this carbon dioxide which is fixed by the plants by the process of photosynthesis. म्हणजे आपण ही जर कार्बन सायकल बघितली तर या कार्बन सायकल मध्ये आपल्या लक्षात येईल की हे जे काही प्लांट्स असणार आहेत ते प्लांट्स काय करतील they fix this carbon dioxide in the form of carbohydrate by the process of photosynthesis. Already we know the photosynthesis process. In this photosynthesis process light energy is converted into chemical energy, means in presence of light and chlorophyll pigment, carbon dioxide and water which carry out the photosynthesis process, and with the help of this inorganic element there is a synthesis of organic food material in the form of carbohydrate. म्हणजे हे प्लांट जे असणार आहेत ते प्लांट्स काय करतील या कार्बन डायऑक्साइडचं फिक्सेशन करणार, and by the process of photosynthesis food material is formed. Then this food which is useful for the plant growth and development, and then this food which is available to the animals. म्हणजे हा जो काही कार्बन हा कार्बोहायड्रेटच्या फॉर्म मध्ये या प्लांट मध्ये फिक्स झालेला आहे, फूडच्या फॉर्म मध्ये तो प्रेझेंट असणार आहे. दिस फूड विच इज अवेलेबल टू द एनिमल्स. म्हणजे एनिमल जे असणार आहेत ते एनिमल्स काय करतील एनिमल्स कन्झ्युम दीज प्लांट मटेरियल जे असणार आहे अँड दे टेक द फूड घेणार आहे, अँड इन द फॉर्म ऑफ फूड दे टेक द कार्बन. म्हणजे हा जो काही कार्बन असणार आहे तो प्लांट्स मधून एनिमल्स कडे जाणार आहे. प्रायमरी कन्झ्युमर्स कडून परत हा कार्बन कुणाकडे जाईल म्हणजे ह्या एनिमल्स वरती जे काही परत प्रायमरी कन्झ्युमर्स वरती डिपेंड असलेले सेकंडरी कन्झ्युमर्स याच्याकडे तो कार्बन काय जाणार आहे याच्यामधलं जे ऑर्गॅनिक मॅटर असेल दिस ऑर्गॅनिक मॅटर विच इज कन्झ्युम बाय द सेकंडरी कन्झ्युमर्स, मीन्स दिस कार्बन विच इज अवेलेबल टू द सेकंडरी कन्झ्युमर्स कडून परत तो टर्शरी कन्झ्युमर्स कडे पास होणार आहे. मीन्स इन दिस वे दिस कार्बन विच इज फिक्स्ड बाय द प्लांट्स by the process of photosynthesis which is transferred to the animal कडे ट्रान्सफर होणार.
देन आफ्टर द डेथ ऑफ दीज प्लांट्स अँड ॲनिमल्स, आता या प्लांट्स अँड ॲनिमलची जेव्हा डेथ होणार, त्या प्लांट्स अँड ॲनिमलची डेथ झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेला जो कार्बन असेल, दिस कार्बन विच इज अगेन रिलीज इन द एन्व्हायरमेंट, एन्व्हायरमेंट मध्ये तो रिलीज होणार आहे. बिकॉज द डेड बॉडीज ऑफ दीज प्लांट्स अँड ॲनिमल्स, their decomposition which is carried out by the detritus food chain, जी काही detritus food chain असणार आहे, this detritus food chain which is carried out with the help of decomposers. एन्व्हायरमेंट मध्ये असे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असणार आहेत, फंजाई प्रेझेंट असतील, त्याचबरोबर अर्थवर्म प्रेझेंट आहेत, ते काय करतील, डिकम्पोजिशनची प्रोसेस करणार आहेत. आणि या डिकम्पोजिशन प्रोसेसनी जे काही डेड बॉडीज आहेत, जे काही वेस्ट कंपोनंट असणार आहे, ॲनिमल एक्सक्रीट असेल, याच्यामध्ये जो कार्बन प्रेझेंट असणार आहे, विच इज अगेन रिलीज इन द एन्व्हायरमेंट, एन्व्हायरमेंट मध्ये तो रिलीज होईल. त्याचबरोबर जर आपण बघितलं दिस कार्बन, आता हे जे काही कार्बन असणार आहे, काही प्लांट जे असणार आहेत, त्या प्लांट्स आपण काय केले, सम प्लांट्स विच इज यूज ॲज ए फायरवूड, फायरवूड म्हणून आपण वापरतोय. त्याचबरोबर काय केलंय, सपोज ड्यू टू सम नॅचरल कॅलॅमिटीज, काही अशी घटना घडली की ज्यामुळे काय झालेलं आहे, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट झालेलं असेल, मीन्स बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट असेल, किंवा आल्सो फायरवूड जे असेल, द बर्निंग ऑफ दिस फॉरेस्ट, फायरवूड अँड ऑर्गॅनिक डेब्रिज असणार आहेत. Whenever they burn, at that time the carbon which is again released by burning process and which is released in the atmosphere in the form of carbon dioxide, carbon dioxide च्या फॉर्म मध्ये तो काय होणार आहे, रिलीज होणार. म्हणजे हे जे काही आपण लाकूड जाळणार आहे किंवा एखाद्या काय असणार आहे, जंगलाला आग लागली, म्हणजे पूर्णपणे काय झालंय, ते फॉरेस्ट बर्न झालं, फॉरेस्ट फायर झालेलं असेल तिथं, अशा वेळी त्याच्यामधून जो काही त्या प्लांट्स मध्ये जो कार्बन फिक्स केलं असते, दिस कार्बन विच इज रिलीज इन द ॲटमॉस्फिअर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डायऑक्साइड, कार्बन डायऑक्साइडच्या फॉर्म मध्ये तो रिलीज होणार आहे. देन द नेक्स्ट आपण बघू शकतो, ॲज वेल ॲज व्हेनेवर दिस कार्बन, आता बऱ्याचशाच वेळेला काय होणार आहे, ड्यू टू अर्थक्वेक मुळे काय होणार आहे, नंबर ऑफ प्लांट्स ॲनिमल्स दे आर ब्युरिड इन द अर्थ क्रस्ट मध्ये ते काय होतील, गाडले जाणार आहेत. अँड ड्यू टू द फॉसिलायझेशन प्रोसेस, यावरती काय होणार आहे, त्याच्यावरती पूर्णपणे हे जे काही प्लांट्स असणार आहेत, ॲनिमल्स असतील, ते जमिनीमध्ये काढले जाणार आहेत आणि लाखो वर्षानंतर त्याच्यापासून काय होणार आहे, दिस the carbon which is present in these plants and animals which is converted into fossil fuel, त्याचं कन्वर्जन फॉसिल फ्युएल मध्ये होणार. म्हणजे पेट्रोल असेल, डिझेल असेल किंवा कोलच्या फॉर्म मध्ये ते काय असणार आहे, प्रेझेंट असेल. आता हे जे काही फॉसिल फ्युएल प्रेझेंट असणार आहेत, व्हेनेवर बर्निंग ऑफ दिस फॉसिल फ्युएल, म्हणजे काय असेल, रिझर्व्ह ऑइल जे असणार आहे, म्हणजे आपण बघू शकतो की हे जे काही फॉसिल फ्युएल्स असणार आहेत, नॅचरल गॅस असेल, त्याचबरोबर काय असणार आहे, पेट्रोल, डिझेल असेल, कोल असेल, ऑल दीज फॉसिल फ्युएल्स व्हेन बर्न, जेव्हा हे बर्न होणार, at that time again this carbon which is present in this fossil fuel, या कोल मध्ये जो काही कार्बन असेल, त्याचबरोबर फॉसिल फ्युएल मध्ये जो काही कार्बन आहे, which is again released in the environment in the form of carbon monoxide and carbon dioxide च्या फॉर्म मध्ये तो रिलीज होणार. Means combustion of fossil fuels for the vehicles, electricity and heat also release the carbon रिलीज होणार. म्हणजे व्हेकल्स मध्ये पण पेट्रोल, डिझेल वापरतो, त्याच्यामधून जो काही गॅसेस रिलीज होणार आहेत किंवा इंडस्ट्रियलायझेशन प्रोसेस मध्ये जे काही पोल्युटेड गॅसेस रिलीज होतील, दीज आर नथिंग बट द कार्बन मोनॉक्साइड अँड कार्बन डायऑक्साइड, ते काय होणार, रिलीज होणार. म्हणजे हा जो काही कार्बन या फॉसिल फ्युएल मध्ये प्रेझेंट असणार आहे, दिस कार्बन विच इज अगेन रिलीज इन द ॲटमॉस्फिअर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डायऑक्साइड, कार्बन डायऑक्साइडच्या फॉर्म मध्ये तो रिलीज होईल. त्याचबरोबर आपण बघतो की हा जो काही कार्बन डायऑक्साइड ॲटमॉस्फिअर मध्ये रिलीज होणार किंवा काही व्होल्कॅनिक ऍक्टिव्हिटीज आहेत, त्या व्होल्कॅनिक ऍक्टिव्हिटीज मुळे पण काय होणार आहे, कार्बन डायऑक्साइड और द कार्बन विच इज रिलीज इन द एन्व्हायरमेंट मध्ये तो रिलीज होईल. त्याचबरोबर आपण बघू शकतो द कार्बन विच इज ऑल्सो प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ लाईमस्टोन और डोलामाइटच्या फॉर्म मध्ये पण काय असणार आहे, कार्बन प्रेझेंट असेल.
देन द मेजर कार्बन जो असणार आहे, दिस मेजर कार्बन विच इज प्रेझेंट इन द ओशन मध्ये प्रेझेंट असणार. त्याचबरोबर आपण टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टीम मध्ये जर बघितलं, हे जे काही सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स असणार आहेत, दिस लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कॅरी आउट द रेस्पिरेशन प्रोसेस. अगदी काय असणार आहे, जो काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहेत, एरोबिक ऑर्गॅनिझम्स असणार आहेत, त्याला लाईव्ह राहण्यासाठी त्याला काय पाहिजे, ऑक्सिजन पाहिजे. आणि ऑक्सिजन आपण घेतो म्हणजेच काय होणार आहे, द कम्प्लीट ऑक्सिडेशन ऑफ द कार्बोहायड्रेटचं आपण कम्प्लीट ऑक्सिडेशन करतो. अँड ड्युरिंग द इनहॅलेशन ऑफ ऑक्सिजन आपण ऑक्सिजन घेणार आहे आणि कार्बन डायऑक्साइड हा एन्व्हायरमेंट मध्ये रिलीज करणार. Means these plants, animals, they carry out the respiration process, and during this respiration process, या respiration process नी काय होणार आहे, again carbon dioxide which is released in the environment मध्ये carbon dioxide atmosphere मध्ये हा carbon dioxide release होणार by the process of respiration, and this respiration process which is continuously occurred in the environment. देन ऑल्सो डिकम्पोजिशन प्रोसेस आहे, ते डिकम्पोजिशन प्रोसेसनी पण काय होणार आहे, कार्बन डायऑक्साइड हा ऍटमॉस्फिअर मध्ये रिलीज होतो. आणि आपण बघतो हा जो काही कार्बन डायऑक्साइड रिलीज होणार आहे, तर कार्बन डायऑक्साइड किती प्रमाणात रिलीज होतो, इच इयर 5.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन इज रिलीज थ्रू द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्युएल. जे काही फॉसिल फ्युएल्स आहेत, त्या फॉसिल फ्युएलच्या कंबशननी किती प्रमाणात हा कार्बन रिलीज होणार आहे, 5.5 बिलियन टन्स कार्बन इज रिलीज इन द एन्व्हायरमेंट बाय द कंबशन ऑफ दिस फॉसिल फ्युएल पर इयर. इच इयर प्रत्येक वर्षी 5.5 बिलियन टन्स एवढा कार्बन हा एन्व्हायरमेंट मध्ये ऍटमॉस्फिअर मध्ये रिलीज होणार. आउट ऑफ विच 3.3 बिलियन टन्स स्टेज इन द एटमॉस्फिअर. त्याच्यामधला 3.3 जो असणार आहे तो कुठे राहील, विच इज स्टेज इन द एन्व्हायरमेंट, एटमॉस्फिअर मध्ये तो काय होणार आहे, राहणार आहे इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डायऑक्साइड और अदर फॉर्म मध्ये तो राहणार आहे. दिस कार्बन डायऑक्साइड विच इज अगेन युज्ड बाय द प्लांट्स टू कॅरी आउट द फोटोसिंथेसिस. म्हणजे कंटिन्युअसली प्रोसेस सुरू आहे. रेस्पिरेशन मधून ॲनिमल्स, प्लांट्स काय करणार आहेत, कार्बन डायऑक्साइड ऍटमॉस्फिअर मध्ये सोडतील आणि तो कार्बन डायऑक्साइड परत प्लांट्स कशासाठी वापरणार आहेत, दे आर यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस साठी वापरतील. त्याचबरोबर जे काही इंडस्ट्रियलायझेशन आहे, त्याचबरोबर आपण बघतो बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्युएल असेल, म्हणजे व्हेकल जे असणार आहे, त्यामुळे जे एअर पोल्युशन होतं, म्हणजे नंबर ऑफ लार्ज अमाऊंट ऑफ कार्बन डायऑक्साइड विच इज रिलीज इन द एन्व्हायरमेंट मध्ये रिलीज होणार. आणि त्याच्यामधला रिमेनिंग जो काही हे असेल, कार्बन असेल, दिस कार्बन विच इज डिसॉल्व इन द ओशन मध्ये तो डिसॉल्व होणार. अँड दिस कार्बन विच इज डिसॉल्व इन द ओशन, ऑलरेडी आपण बघितले 71% कार्बन इज डिसॉल्व इन द ओशन मध्ये डिसॉल्व असणार आहे. अँड विच इज प्रेझेंट और विच इज डिसॉल्व इन द फॉर्म ऑफ, ओशन मध्ये जो काही कार्बन असणार आहे, दिस कार्बन विच इज प्रेझेंट इन द कॅल्शियम कार्बोनेट अँड मॅग्नेशियम कार्बोनेट. अँड दिस कॅल्शियम कार्बोनेट अँड मॅग्नेशियम कार्बोनेट विच इज यूज for the formation of the shell of different animals of the marine animal जे असणार आहेत, मरीन वॉटर मधले जे डिफरंट एनिमल्स आहेत, त्या एनिमल्सचं शेल फॉर्म करण्यासाठी सुद्धा हा कार्बन वापरला जातो. अँड विच इज इन द फॉर्म ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट अँड मॅग्नेशियम कार्बोनेट मध्ये तो वापरला जाणार आहे. त्याचबरोबर आपण बघतो ही जी काही ओशन इकोसिस्टीम आहे, त्या ओशन मध्ये म्हणजे जे काही ॲक्वॅटिक इकोसिस्टीम आहे, त्या ॲक्वॅटिक इकोसिस्टीम मध्ये प्रेझेंट असलेले फायटोप्लॅन्क्टॉन्स असतील, त्याचबरोबर काय असणार आहेत, अलगी प्रेझेंट असतील. दे ऑल्सो कॅरी आउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. म्हणजे ते फोटोसिंथेसिस प्रोसेसनी या कार्बन डायऑक्साइडचं युटिलायझेशन करणार. मीन्स दिस कार्बन डायऑक्साइड इज फिक्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहायड्रेटच्या फॉर्म मध्ये तो फिक्स करणार. मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज ऑल्सो टेक्स प्लेस इन ॲक्वॅटिक फूड चेन मध्ये होणार आहे. त्याचबरोबर हे जे काही ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स आहेत, प्लांट्स असणार आहेत, दे कॅरी आउट द रेस्पिरेशन प्रोसेस. त्याच्यामध्ये रेस्पिरेशन होणार
आणि रेस्पिरेशन प्रोसेस मधून पण अजून काय होणार आहे, कार्बन रिलीज होईल इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डायऑक्साइड रिलीज होणार. देन द कार्बन डायऑक्साइड विच इज प्रेझेंट इन द ऍटमॉस्फिअर, म्हणजे हा ऍटमॉस्फिअर मधला बराचसाच कार्बन हा काय होणार आहे, कार्बन डायऑक्साइड जो असेल, दिस कार्बन डायऑक्साइड विच इज डिसॉल्व इन द ओशन मध्ये तो डिसॉल्व होईल. as well as the organisms which are present in the ocean मध्ये जे ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट आहेत त्या ऑर्गॅनिझमचं डिकेइंग डिकम्पोजिशन म्हणजे त्यांची डेथ झाल्यानंतर जे डाइड प्लांट्स एनिमल्स असतील देअर डिकेइंग डिकम्पोजिशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द ओशन इन द aquatic ecosystem and whenever there is a decaying process at that time also carbon is released. त्याच्यामधून सुद्धा काय होणार आहे, कार्बन रिलीज होईल and which is present in the dissolved form in the ocean मध्ये तो dissolved form मध्ये असणार. In this way, this carbon which is present in the ocean, which is used by the phytoplankton, algae, then the aquatic plants, and they fix this carbon in the form of carbohydrates, and these producers which are used as a food by the other zooplanktons and the fish. Then larger fish, जे स्मॉलर फिश असणार आहे त्या स्मॉलर फिशला परत लार्जर फिश कंझ्युम करणार आहेत. म्हणजे इथं पण इकोसिस्टीम आहे, म्हणजे जे काही फूड फॉर्म होणार ते एका ह्याच्याकडून जो काही कार्बन फिक्स झाला इन द फॉर्म ऑफ फूड तो प्रोड्युसर कडून प्रायमरी कंझ्युमर, सेकंडरी कंझ्युमर, टर्शरी कंझ्युमर्स असा काय होणार आहे, सगळीकडे हा कार्बन सप्लाय केला जातो. बिकॉज दिस कार्बन विच इज प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ फूड अँड दिस फूड विच इज इसेन्शियल बिकॉज इट प्रोव्हाइड एनर्जी टू द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमना तो एनर्जी सप्लाय करणार. In this way, the carbon which is released in the environment in the different form, म्हणजे ऍटमॉस्फिअर मध्ये जो रिलीज होणार आहे तो कार्बन डायऑक्साइडच्या फॉर्म मध्ये रिलीज होणार आहे. and again is this carbon dioxide which is used by the plants, then it is transferred to the animals कडे ट्रान्सफर होईल. त्याचबरोबर या प्लांट्स एनिमल्सच्या रेस्पिरेशननी परत हा कार्बन काय होणार आहे, ऍटमॉस्फिअर मध्ये रिलीज होणार. त्याचबरोबर डिकम्पोजिशन प्रोसेसनी तो रिलीज होईल. अदर ज्या काही प्रोसेस असणार आहे, बर्निंग प्रोसेस असेल, त्याचबरोबर कंबशन प्रोसेस असेल, देन दिस कार्बन इज रिलीज इन द ऍटमॉस्फिअर. आता हे जी काही कार्बन सायकल आहे, एंटायर कार्बन सायकल रन बाय द डिफरंट प्रोसेस, त्याच्यामध्ये काही मेजर प्रोसेस असणार आहेत. बाय दिस प्रोसेस द एंटायर कार्बन सायकल इज रन, which is nothing but the photosynthesis, की ज्या photosynthesis process मध्ये atmospheric carbon dioxide जो असणार आहे which is fixed in the form of carbohydrate. Then the respiration process मध्ये काय होणार आहे, the carbon dioxide the which is present or fixed in the form of carbohydrate, these carbohydrates complete oxidation is carried out and again this carbon dioxide is released in the atmosphere. Then the decomposition process means dead decaying organic matter आहेत. त्याचबरोबर काय असेल म्हणजे डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एनिमल्स आहेत, वेस्ट कंपोनेंट आहेत, त्याचं डिकेइंग डिकम्पोजिशन प्रोसेस होईल अँड कार्बन इज रिलीज इन द एन्व्हायरमेंट. देन द सेडिमेंटेशन प्रोसेस असेल, त्या सेडिमेंटेशन प्रोसेस मध्ये पण हा कार्बन डायऑक्साइड काय केला जातो, which is present or the which is deposited. कंबशन प्रोसेस म्हणजे जी काही बर्निंग प्रोसेस होणार आहे, फॉसिल फ्युएलचं बर्निंग असेल, त्याचबरोबर आपण बघू शकतो की ज्या काही नंबर ऑफ बर्निंग प्रोसेस आहेत त्या बर्निंग प्रोसेस मध्ये कंबशन होणार आहे. ड्युरिंग दिस कंबशन ऑफ फॉसिल फ्युएल अगेन द कार्बन विच इज प्रेझेंट इन फॉसिल फ्युएल रिलीज इन द ऍटमॉस्फिअर. सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन सायकल. हे कार्बन सायकल आहे. कार्बन सायकल वरती आपल्याला डायरेक्ट ही जी काही डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन आहे, या पद्धतीची डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन पण आपल्याला एक्झाम मध्ये विचारली जाऊ शकते आणि त्या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सुद्धा आपल्याला विचारले जाऊ शकतात. आयडेंटिफाय द न्यूट्रिएंट सायकल, ही न्यूट्रिएंट सायकल कोणती आपण आयडेंटिफाय करावं लागतं. त्याचबरोबर मेन प्रोसेस ऑफ दिस सायकल, या सायकल मधल्या मेन प्रोसेस कोणत्या यावरती पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकेल. त्याचबरोबर ह्याच्यामध्ये जो काही कार्बन डायऑक्साइड असणार आहे, दिस कार्बन डायऑक्साइड रिलीज होईल ऍटमॉस्फिअर मध्ये. मग मेजर अमाऊंट मध्ये कार्बन डायऑक्साइड हा कुठं प्रेझेंट असणार आहे, कार्बन विच इज प्रेझेंट इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन द ओशन मध्ये तो डिसॉल्व्ड फॉर्म मध्ये असतो. सो
दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टंट फॉर युअर सीईटी नीट एक्झाम. एमसीक्यू मध्ये पण हा इम्पॉर्टंट आहे. त्याचबरोबर याच्यावरती आपल्याला थेरीला पण क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन सायकल. थँक यू व्हेरी मच.